ہمارا ملک ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے. بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں. اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے، لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے. ایک آدمی کے فیصلے سے. وہ کون تھا؟ وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں، اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل اخباروں میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے. صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے. 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے. ان کی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گئی. تو جب یہ 2 کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا. 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے. بر صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. تو جو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یہ آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ اس کے ہماری اب جد و جہد کے اوپر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، کتنا ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی ہوئی ہے، ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں. اور جتنا عوام میں شعور آتا جائے گا اتنا ہی ہم یہ جو اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. اور واحد آپ کی جماعت ہے. یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں. ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں. اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اب تک یہ امید لگا کے رہتے تھے جی کہ چلیں جی پولیٹیشن نے برا کیا تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور وہ بچا لے گی. اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. اور میں پھر سے کیونکہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا، آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو. یہ ابھی اسد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی. اسد عمر فائنانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں. ذرا اسد عمر سے بعد میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف $8 ارب کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے. یہی اسحاق ڈار نے سارا پیسہ $1 کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے اربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے. اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا. اس کی خوش قسمتی نون لیگ کی یہ تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا. ہمارے دور میں تو وہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا، اوپر چلا گیا. میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے، پروپیگنڈا میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے،
मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना होता, क्योंकि हमारे, फिर से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पढ़ ले, हमारे सबसे बेहतर इंडिकेटर्स थे। पाकिस्तान की तारीख में वो हमने अचीव किया था जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स और जो भी एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंसेस, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। और ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो किसानों से पूछेंगे किसानों के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, तो उधर से इन्होंने मुल्क का जो आज खड़ा किया तबाही के किनारे पे। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें अब सबको मिलकर अब जद्दोजहद करके इस मुल्क को निकालना है इधर से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम ही वो पार्टी है। हम अब पूरी एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा, हमने एक वाइट पेपर तो इनका बताया है, और अपना हम अब बैठ के बकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और मैं अभी भी आपको कहता हूं, अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात अगर कोई भी निकाल सकती है, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और वो कैसे निकालेगी? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, मुझे खौफ यह है कि हमारी बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। एमक्यूएम को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। अकल तो यह कहती है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, तो वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद नहीं बहाल होगा, तो पाकिस्तान तो क्या भीख मांग के तो नहीं निकल सकता ना इसमें से। और मैं फिर से कह दूं, जिनसे हम भीख मांग रहे हैं, उन्होंने एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान से मांगनी है बेल आउट करने के लिए। वो बड़ी कीमत वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करके वो कीमत देंगे उनको। मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाल के वो जो कीमत मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही तरीका है, एक मजबूत और गवर्नमेंट आए जिसको लोगों को और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद हो कि 5 साल के लिए आई है। उसके बाद वो इनकलाबी स्टेप्स ले, वो स्ट्रक्चरिंग करे पाकिस्तान की, वो सर्जरी करे पाकिस्तान की, जो कोई कमजोर हुकूमत नहीं कर सकती। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। इनको तो सारा वक्त डर है। इनका तो सबको पता चल गया ना कि मकसद क्या था, अपनी चोरी को छुपाना। पहले ये मुल्क की तबाही करते हैं पाकिस्तान से पैसा चोरी करके, फिर उसकी तबाही करते हैं वो मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके, बड़े बड़े महल्लात और बिजनेसेस और घर लेके, और फिर तबाही करते हैं उस चोरी को एनआरओ दिलवाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। जो इन्होंने अभी नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, इन्होंने दरवाजे खोल दिए व्हाइट कॉलर क्राइम के।
اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے، چھوٹی چوری کو نہیں۔ وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری وہ نہیں، وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے، لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی۔ ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم۔ جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے، جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں، ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے، وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے۔ وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی، وہاں وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، آف شور بینک اکاؤنٹس میں، لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں، ون ہائیڈ پارک جدھر کو کوئی 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو۔ ڈالر کم ہوتے ہیں، روپے کی قیمت گرتی ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، مہنگائی آتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا، وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا۔ ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں۔ میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے، سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو، تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ۔ آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے۔ آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا، وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے، یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے۔ لوگوں کو کھانا جس ریٹ پہ آٹا کی قیمت چلی گئی ہے، ہمیں سب سے سوال پوچھنا چاہیے کون سی قیامت آ گئی پاکستان میں؟ کہ کیا اپریل میں کیا تھا، مارچ میں پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہم سب سے مشکل تو تیل کی قیمتیں تھی نا، تیل اوپر چلا گیا تھا۔ ہمارے دور میں 70-80 ارب ڈالر سے تیل کی قیمت چلی گئی تھی $110-115 تک۔ مشکل تو ہمیں وہاں پڑی ہوئی تھی، اب تو تیل نیچے آ گیا ہے۔ تو کیا یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان میں قیمتیں بھی آسمانوں پہ چلے گئی ہیں، روپیہ بھی گر گیا ہے، انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے؟ آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں اور بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کوئی مجھے سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی دل مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 7.5 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے ملک چلے گئے ہیں۔ امید ختم ہو گئی ہے۔ وہ جب ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں پاکستان سے۔ تو یہ وقت ہے، یہ میں سارے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ملک کو سنبھالنے کا۔ یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور یہ سنبھالے گی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی جڑیں ہیں سارے پاکستان میں، جو کہ فیڈرل لیول کے اوپر واحد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے۔ یہ تو حکومت ایسے آئی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ تو ایسے آئی ہے کہ ایک ایجنڈا پہ آئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور ملک کو اپنے گھٹنوں پہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم کمزور ہوں اور پھر ہم جو بیرونی ایجنڈا چاہتا ہے، ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کمزور پاکستان کو ٹکڑوں میں کر دے، یہ تو اس طرف جا رہے ہیں ہم۔ یہ ہے وقت ایکشن لینے کا۔ ایکشن کیا ہے؟
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। यह सिर्फ हमारी डिमांड है पाकिस्तान में, अब नहीं। जब से मेरी गवर्नमेंट, बल्कि जब यह साजिश हो रही थी, मैंने तभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। हमें इलेक्शंस चाहिए, इलेक्शंस से एक ही तरीका है। मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी तबके से आज पूछ ले कि जनाब हम कैसे निकलेंगे इसमें से, इस दलदल में से कैसे निकलेंगे। हर अक्लमंद इंसान एक ही बात करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। तो मैं आखिर में अपनी कराची की ख्वातीन को कहना चाहता हूं, अब ये आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। आप असल में मुल्क के लिए, अब अपनी कौम के लिए निकल रहे हैं। आप अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे हैं, ओहदों के लिए नहीं निकल रहे हैं, वजारतों के लिए नहीं निकल रहे हैं। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे हालात मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं देखे थे। सिर्फ जब हमारा मुल्क टूटा था तो मुझे तब याद है कि इस तरह का हमें खौफ था। ये उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है, और ये जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये क्राइसिस मजीद बढ़ता जाएगा। कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया है। ये जब से आए हैं, तब से आप देख लें, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है। और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में। हर चीज आप कोई चीज स्टेटमेंट देते हैं, आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया उसको बेनकाब करके रख देता है। तो आपके लिए जहाद है, ये टाइम है कि आपने डोर टू डोर जाना है। मैं ख्वातीन को खास तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि जो हमारा बाई इलेक्शन हुआ है, इसमें हम इसके बावजूद बाई इलेक्शंस में कि सारी पार्टीज एक टिकट पे लड़ी, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बेशर्मी से इनकी मदद की, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई। और सिर्फ हम कैसे जीते कि पाकिस्तानी कौम निकलाई वोट डालने के लिए। इन्होंने हमारे वोट्स भी बाहर फेंके, जो हलकों से कोशिश की कि हमारे वोट्स बाहर फेंक दें, फैमिलीज के वोट तोड़े, सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन जो हमने आखिर में असेस किया, कभी इस तरह ख्वातीन नहीं निकली थी वोट डालने में जो इस बारी निकली हैं। और मैं असल में कहूंगा कि हमें ख्वातीन की वोट ने असल में हमें ये सारे जो 75% बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उन्होंने हमें जताए हैं। इसलिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपका मुल्क है, आपकी फैमिलीज हैं, आपका मुस्तकबल है। आपने अब मिल के हमारे साथ, इस मुल्क की ख्वातीन और मर्दों ने और बच्चों ने और स्टूडेंट्स ने और नौजवानों ने मिल के अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस बुरहान से निकालना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि खवातीन कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि खवातीन का किरदार इसमें भरपूर। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें खवातीन जितनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली वोट डालने के लिए, वो अनप्रेसिडेंटेड था। आपका बहुत बड़ा किरदार है, आपको एक बड़ा किरदार आगे भी अदा करना होगा और घरों से इसी तरह निकलना। और इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। इस मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल है साफ और शफाफ इंतखाबात। हम मुल्क में सबसे पहले साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।